1 lakh, then European machine will cost say 15 lakhs. It will be costlier 15 times or 20 times than our Indian machine. So what we have done is that we have taken a photograph of these machines in one agro exhibition. Then we imported one machine. We disassemble the entire machine, and just a minute. हॅलो, हां बोला. बरं, मी क्लास घेऊन राहिलो, 5-10 मिनिटांनी कॉल करतो तुम्हाला. ठीक आहे. So what we have done is that actually we have created a copy of the European machine. So European countries initially developed these machines. This is a grader actually. ग्रेडर म्हणजे आपली चाळणी जी असते, आपण जी चाळणी असते ज्याच्यात होल्स असतात. आपण जी छोट्या समजा 5-10 किलो जर गहू तांदूळ वगैरे असेल साफ करायचं असेल, सपोज वी वॉन्ट टू क्लीन दी डोमेस्टिक से wheat or say jawar or soybean or any other thing, say we use some actually grading screen. आपण जी चाळणी यूज करतो तर ती चाळणी म्हणजेच ही ग्रेडर मशीन आहे. द ओनली थिंग इज दॅट दिस इज ऑन द बिगर स्केल. मोठ्या प्रमाणात जर का आपल्याला करायचं असेल देन वी आर युझिंग द मशीन लाईक दिस. अँड आता आपण घरी ॲक्च्युअलमध्ये चाळणी वापरत नाही. वी आर नॉट युझिंग such type of say screens for our domestic use. The reason is very simple. If you notice on the instructions of the wheat bag, then it is written on the wheat bag that it is a machine cleaned. The wheat is machine cleaned. It means that you don't have to further do the cleaning for the wheat. Okay. म्हणजे त्या बोरीवरच लिहिलेलं असते की हे मशीन क्लिनिंग आहे आणि तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त क्लिनिंग करण्याची गरज नाही आहे. ओके. सो ॲक्च्युली दीज आर द मशीन्स विच आर यूज इन द ग्रेन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. ओके. सो इट वॉज इनिशियली डेव्हलप्ड बाय पडगिलवार इंडस्ट्रीज अँड लॅटर ऑन वी मेड अ स्मॉलर व्हर्जन ऑफ दिस मशीन. अँड नाउ वन ऑफ माय टीचर हू टॉट मी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस अँड टूल इंजिनिअरिंग अँड hydraulics and pneumatics, Professor S.K. Patil, he is having one industry at Akola, and he has developed a smaller version of this machine. So this is a grader machine. Okay. So yesterday I have shown you the video of the grader machine. We will just take a quick look of this video. So actually this is the grading system, actually schematic diagram for the cleaning system.
It consists of three machines. First is the grader machine that we have just seen in the video. Second machine is the gravity separator. Gravity separator actually works on our आपण ज्याला सूप म्हणतो मराठीमध्ये, सुपाच्या प्रिन्सिपलवर ते कार्य करते. There is a gravity separator which works on the gravity and specific density of the grain. And third is the distoner. Distoner is actually useful for separating the stones from the grain. Okay, so these are the three machines, and there is a setup of these three machines. So initially we will feed the wheat or any grain to the grader, and on the basis of the size it will separate the grain into three categories or three qualities, that is the medium quality or good quality or say bad quality, like this. Then there will be gravity separator. Gravity separator will actually again separate the grain on the basis of the specific gravity of the grain. And third is the distoner, which is responsible for separating the stones from the grain. Okay, तर ह्या तीन मशीन्स असतात, ह्या एका पाठोपाठ एक कशा अरेंज केलेल्या असतात. आपण जेव्हा पहिल्यांदा समजा आता आपल्याला गहू क्लीन करायचा आहे, आपण सर्वात पहिले गहू जो आहे हा ग्रेडर मशीन मध्ये टाकू. ग्रेडर मशीन मध्ये चाळण्या लावलेल्या असतात वेगवेगळ्या, म्हणजे मोठी चाळणी, छोटी चाळणी, आणि धान्याच्या साईजच्या अकॉर्डिंगली त्याचं सेपरेशन केलं जातं. म्हणजे मोठे दाणे जे असतात ते वेगळे सेपरेट केले जातात, मीडियम जे दाणे असतात ते वेगळे सेपरेट केले जातात, आणि सर्वात जे छोटे दाणे असतात जे भरलेले नसतात, कधी कधी काय होतं की पाऊस पडत नाही त्याच्यामुळे दाणे भरत नाहीत, किंवा मग गहू भरत नाही, किंवा हरभरा भरत नाही, किंवा सोयाबीन भरत नाही, तर मग ते असे चिमून जाते आणि छोटे छोटे दाणे असतात. तर ते जर छोटे दाणे असेल तर ते त्या साईजच्या बेसिसवर त्याचं ग्रेडिंग करते. तर ही पहिली मशीन जी असते ती ग्रेडिंग मशीन असते. आता कधी कधी काय होते की समटाइम्स ऍक्च्युअली द ग्रेन्स आर insect affected, means the grain may be having the bigger size but it may be hollow from inside. कधी कधी काय होते की जे दाणे असतात ते मोठे असतात पण ते आतमधून पोखरलेले असतात. म्हणजे साईजच्या जर अकॉर्डिंगली आपण त्याचं सेपरेशन केलं तर साईज वाईज ते ग्रेन्स आपल्याला ओकेच दिसतात, म्हणजे बरोबर साईजचे असतात, पण आतमधून पोखरलेले असतात, म्हणजे त्याचं वजन कमी असते. तर मग आपण काय करतो की सेकंड मशीन मध्ये टाकतो, जी मशीन काय करते असे जे पोखरलेले दाणे असतात किंवा इन्सेक्ट अफेक्टेड असतात, म्हणजे ज्याच्यात टुसी असते किंवा काही सोंडे झालेले असतात, त्याला आपण इन्सेक्ट अफेक्टेड ग्रेन्स असं म्हणतो. तर असे जे आतमधून टोकर झालेले आहेत किंवा पोकर झालेले दाणे आहेत ते आपल्या बेसिसवर सेपरेट केले जातात. तर सेकंड मशीन जी आहे ती आहे ग्रॅव्हिटी सेपरेटर. आणि जी तिसरी मशीन आहे त्याला आपण डिस्टोनर म्हणतो, which will separate the stone from the grains. So actually we pass the grain through all these three machines and then we get the grain which we can directly use for our domestic purpose. We can directly convert it into wheat or flour, or you can directly take that grain to the flour mill. So that is the reason why most of the times we don't actually sort the grains, because it is written on the gunny bag itself that the grains are machine cleaned. तुम्ही जर पाहिलं असेल तर आजकाल ज्या आपल्या बॅग्स येतात, म्हणजे गव्हाची जर तुम्ही एखादी पोतं आणलं तर त्याच्यावर लिहिलेलं असते मशीन क्लीन असं लिहिलेलं असते, म्हणजे ते मशीननं ऑलरेडी क्लीन झालेलं असते, त्याच्यामुळे आपल्याला आणखी क्लिनिंग करायची गरज पडत नाही. आपण जर ते डायरेक्ट दळून आणलं तर आपल्याला कोणताही खडा लागणार नाही, जेवणात आपल्याला कोणताही खडा लागणार नाही. एकसारखा गहू असतो, त्याच्यामध्ये छोटा मोठा असा गहू नसतो, एकसारखा असतो. म्हणजे जर आपण चांगल्या प्रतीचा घेतला तर आपल्याला चांगल्याच प्रतीचा गहू येईल, मीडियम प्रतीचा घेतला तर आपल्याला मीडियम प्रतीचाच येईल, कारण की आपण ऑलरेडी या मशीन मधून त्याला पाठवलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्याला फर्दर क्लिनिंगची गरज नसते. दॅट इज द रिझन. तर ही आहे स्कीमॅटिक डायग्राम ऑफ ग्रेन क्लिनिंग सिस्टीम. सो दिस इज हाऊ वी आर ऍक्च्युअली क्लिनिंग द grains. So our objective was to create this particular first machine with the help of our 3D printer, with the help of rapid prototyping technique or additive manufacturing. So what is the first step? First step is that you have to create a 3D model. Okay. So you have to create a 3D model. So we have created the 3D model using AutoCAD.
So these are the 4 views: southeast, northeast, southwest, northwest. These are the 4 views of the first machine. Now you can see that the machine is having one bucket elevator for feeding the grains. इथे बकेट एलिव्हेटर आहे, म्हणजे आपण पहिल्या याच्यात टाकतो, मग ते ग्रेन्स त्या मशीन मध्ये टाकले जातात. तर त्याच्यासाठी बकेट एलिव्हेटर आहे, म्हणजे जो माणूस जो आहे तो इथे आपला ग्रेन्स टाकतो आणि ते वर असे नेले जातात आणि याच्यात टाकले जातात. सो दिस इज द फीडर सिस्टीम. ऍक्च्युली पहिले ही फीडर सिस्टीम असते, त्याच्यानंतर मग ते मशीन मध्ये टाकले जातात. दिस इज अ कन्सेप्च्युअल मॉडेल ऑफ वरदान. वरदान इज अ ब्रँड नेम ऍक्च्युली. वरदान ग्रेडर machine chosen for rapid prototyping. More than 80% parts have been printed up till now. Means actually ही स्लाइड जुनी आहे, त्यावेळेस 80% पार्ट झाले होते. आता मी पूर्ण मशीन ती तयार केली आहे. ही स्लाइड जुनी आहे. वी हॅव ऍक्च्युअली फॅब्रिकेटेड द एंटायर मशीन अँड वी टूक दिस ॲज अ प्रोजेक्ट फॉर आवर फायनल इयर स्टुडंट अँड वी क्रिएटेड